Dear students, in this video lecture I am going to explain the second string matching algorithm, Robin-Karp string matching RK algorithm. So the basic idea in Robin-Karp is using the hash code to avoid the checking of pattern in the text. If the hash code of the pattern is matched in the substring window in the text, then only pattern is checking. What is the meaning of what is the concept we are going to use in Robin RK algorithm is, so already you know in Navi string matching algorithm em chestunam manamu prati shift lo pattern loni prati character ni text lo prati character aa shift సంబంధించిన టెస్ట్ లో ప్రతి క్యారెక్టర్తో చెక్ చేస్తున్నాం. అలా చెక్ చేయకుండా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ యూజింగ్ ఏ కాన్సెప్ట్ వాట్ యూ కాల్డ్ హ్యాష్ కోడ్. నౌ ఐ హ్యావ్ టు పెర్ఫార్మ్ ఇన్ ద హ్యాష్ కోడ్ ఫర్ ద ప్యాటర్న్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు పెర్ఫార్మ్ ద హ్యాష్ కోడ్ ఫర్ ద యువర్ సబ్స్ట్రింగ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్. And if both the pattern hash code and text hash code is matched, then only I have to verify the individual characters. Otherwise, I need not to verify. That means instead of verifying each and every shift, all the characters in the pattern with the characters in the text, instead of that, what happened? If the hash code is matched, then only I try to compare. That means you have to avoid. That means in Navi string matching algorithm, for every shift we are going to perform the comparison. If match is not found any character, then invalid shift. Here we are avoiding invalid shifts by comparing the hash code of the text with the hash code of the pattern. If both hash codes are same, then only we go for checking the individual characters. That is the main advantage of RK algorithm, string matching algorithm. Once again I am explaining. Here what we are doing is, in every year also we are performing the n minus m shifts. But the thing is, instead of comparing all the individual characters in each shift, first I have to compare pattern hash code with the text hash code of a specific shift. If both hash codes are equal, then only I have to go for the verifying the individual characters. That is the main advantage of RK algorithm. For that we will see how we are going to implement here. Now see, we know already P is the pattern. Now we are going to calculate hash value for this pattern, that we are getting decimal value. That means our P denotes its corresponding decimal value, what is called hash value. Similarly, T we are having text. For this text, for each shift we are taking a part of the text. In this RK algorithm, whatever the part of the text we are considering to verifying with the pattern, that text what we call window. Listen carefully. మనము ప్యాటర్న్ని ఒక షిఫ్ట్లో టెస్ట్లో కొన్ని క్యారెక్టర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఆ చేసుకునే క్యారెక్టర్స్ని విండో అంటాం ఇక్కడ ఆర్కే అల్గారిథంలో. అంటే ఏంటి, మనము ప్యాటర్న్కి హ్యాష్ వాల్యూ కనుక్కుంటున్నాము. టెక్స్ట్లో ప్రతి విండోకి, అంటే ప్రతి షిఫ్ట్లో ఏ పార్ట్ని అయితే మీరు ప్యాటర్న్తో చెక్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ పార్ట్ని విండో అంటున్నాము. ఆ ప్రతి విండోకి, ప్రతి షిఫ్ట్లో ప్రతి విండోకి హ్యాష్ వాల్యూ కనుక్కుంటున్నాం. అది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, టీ ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ 1 ఎస్ఎం ఎస్ ఈక్వల్ 0 to n-1, అంటే n-1 షిఫ్ట్స్ ఆల్రెడీ వీ నో. ఎన్ని షిఫ్ట్లు కావాలి మనకి? ఒక టెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ ఇస్తే n-n షిఫ్ట్స్ కావాలి. ఈ ప్రతి షిఫ్ట్లో మీరేం చేస్తున్నారంటే ఆర్కే అల్గారిథంలో ప్యాటర్న్కి హ్యాష్ కోడ్ కనుక్కుంటాము. ఆ టెక్స్ట్లో మీరు మ్యాచ్ చేయాల్సిన క్యారెక్టర్స్ ఉంటాం కదా, దాని విండో అంటాము. ఆ విండోకి హ్యాష్ కోడ్ కనుక్కుంటాం. ఆ విండోని టీఎస్ అంటాం. ఇప్పుడు టీఎస్ యొక్క హ్యాష్ కోడ్ పి హ్యాష్ కోడ్తో ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ఈ ప్యాటర్న్లో ఉండే ప్రతి క్యారెక్టర్ని ఆ
విండోలో ఉండే ప్రతి క్యారెక్టర్తో, టెక్స్ట్లో ఉండే ప్రతి క్యారెక్టర్తో ఆ షిఫ్ట్కి సంబంధించిన క్యారెక్టర్స్ని చెక్ చేస్తాం. ప్రొవైడెడ్ వెన్ ద హ్యాష్ కోడ్ ఆఫ్ టీఎస్ విండో ఈజ్ ఈక్వల్ టు hash code of the pattern. That is the concept we are going to use in the Robin-Karp algorithm. Once again, I will explain the concept of Robin-Karp algorithm. In the Robin-Karp algorithm, for the given pattern, I have to find the hash value using some hash function. Already we know hash function. Using some hash function, we find the hash value for the pattern. Then, ప్రతి షిఫ్ట్లో మనము టెక్స్ట్లో ఒక సబ్స్ట్రింగ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ సబ్స్ట్రింగ్ ప్యాటర్న్తో ఈక్వల్ అయిందా లేదా చెక్ చేస్తాం. కాబట్టి మనం ప్రతి షిఫ్ట్లో కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే క్యారెక్టర్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, టెక్స్ట్లో ఉండే సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని విండో అంటున్నాం. దాన్ని టీఎస్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఆ టీఎస్ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాము, హ్యాష్ వాల్యూ కనుక్కుంటాం. అంటే ప్రతి షిఫ్ట్లో మీరు టెక్స్ట్లో కంపేర్ చేసే వాల్యూస్కి, క్యారెక్టర్స్కి హ్యాష్ వాల్యూ కనుక్కుంటాం. ఆ హ్యాష్ వాల్యూ దాన్ని విండో అంటాం. అంటే ప్రతి షిఫ్ట్లో ఒక విండోని ఐడెంటిఫై చేస్తాం టెక్స్ట్లో. ఆ విండోకి హ్యాష్ వాల్యూ కనుక్కుంటాము. విండో హ్యాష్ వాల్యూ మీ ప్యాటర్న్ హ్యాష్ వాల్యూ ఈక్వల్ అయితేనే మీరు ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్ని చెక్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇన్ ద ఆర్కే అల్గారిథం. సో వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ విత్ దట్ అంటే మనం ప్రతిసారి ప్రతి షిఫ్ట్లో నావీ అల్గారిథం లాగా ప్యాటర్న్లో ఉండే ప్రతి క్యారెక్టర్ని షిఫ్ట్లో ఉండే ఆ షిఫ్ట్కి సంబంధించిన టెక్స్ట్లో ప్రతి క్యారెక్టర్తో చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. హ్యాష్ కోడ్ మ్యాచ్ అయితేనే ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్ చెక్ చేస్తాం అనమాట. అంటే దట్ ఈస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అవాయిడ్ ద వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ షిఫ్ట్. వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ షిఫ్ట్, దెన్ ఓన్లీ వీ గో ఫర్ చెకింగ్ ద ఇండివిజువల్ characters. That is the concept we are going to use in the Harke algorithm. Now for that I will explain the algorithm. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, మనం అల్గారిథంలో n వాల్యూ కనుక్కుంటున్నాము. n వాల్యూ ఆల్రెడీ వీ నో, టెక్స్ట్ యొక్క లెంత్. m వాల్యూ కనుక్కుంటాము, p యొక్క లెంత్. ఇక్కడ హ్యాష్ ఫంక్షన్ ఒకటి కనుక్కుంటాం. హ్యాష్ ఫంక్షను ఈ ఆర్కే అల్గారిథంకి ఇచ్చేసింది కామన్ అనమాట, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. సో పవర్ ఆఫ్ d power m-1 mod q is this is the hash function I am using to calculate the hash function for the window. Now hash function define చేశాను. ఈ hash function h equal to power of d అనేది some d అనేది characters and p is the prime. This is the formula I am using hash function. Now initially p equal to 0, t equal to 0. That means hash value of pattern is 0 and hash value of text window is 0. Now pre-processing అనమాట. మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఫస్ట్ ఇచ్చిన ప్యాటర్న్కి హ్యాష్ వాల్యూ కనుక్కుంటున్నాం. ద ఫార్ములా ఫర్ ఫైండింగ్ ద హ్యాష్ కోడ్ ఫర్ ద ప్యాటర్న్ ఈస్ dp plus p of I mod q. Now hash value for the window in text t0, dt0 plus t of I mod q. So these are the two formulas we need to remember to find the hash value for pattern and the window in the text. ముందు ప్రీ పాస్ మనం కనుక్కొని పెట్టుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ we know this algorithm also required n-1 shift operations. In each shift we are going to find the pattern is match with the text in the text. ఇప్పుడు చెక్ చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ ఆర్కే అల్గారిథం ఏం చేయాల్సిందంటే, మీరు ఇక్కడ కనుక్కున్నాం మనం హ్యాష్ కోడ్, ప్యాటర్న్ హ్యాష్ కోడ్ p, t0 వచ్చి టెక్స్ట్ విండో, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ విండోకి కనుక్కున్నాం. స్టార్టింగ్ విండో అంటే స్టార్టింగ్ టెక్స్ట్లో స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ 3, సపోజ్ ప్యాటర్న్ 3 క్యారెక్టర్స్ అనుకో, మనం ఫస్ట్ షిఫ్ట్లో ఏం చేస్తాము, సో టెక్స్ట్లో ఫస్ట్ 3 క్యారెక్టర్స్ని ప్యాటర్న్తో చెక్ చేస్తాం. కాబట్టి మనం ఫస్ట్ విండోకి ఏం చేసాము, మనము ఫస్ట్ విండోకి p కనుక్కున్నాం, అంటే ప్యాటర్న్కి హ్యాష్ కోడ్ కనుక్కున్నాం. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ హ్యాష్ కోడ్. అండ్ ఫస్ట్ విండోకి టెక్స్ట్ విండోకి హ్యాష్ కోడ్ కనుక్కున్నాం. ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ షిఫ్ట్స్ ప్రాసెస్ చేస్తాం. ఎన్ని షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం, 0 నుంచి s = 0 to n-1 షిఫ్ట్ని ప్రాసెస్ చేయాలి. ప్రతి షిఫ్ట్లో మ్యాచ్ చేసి కంపేస్తాం. ఇప్పుడు ప్రతి షిఫ్ట్లో మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ హియర్ p అంటే
హ్యాష్ కోడ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్. హ్యాష్ కోడ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ టీఎస్ అంటే S0 మీన్స్ T0. T0 ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం మనం. T0 అంటే ఏంటి? హ్యాష్ కోడ్ ఆఫ్ విండో ఇన్ టెక్స్ట్. సో ప్యాటర్న్ హ్యాష్ కోడ్ కనుక విండో టెక్స్ట్కి ఈక్వల్ అయితే దెన్ ఓన్లీ మీరు ఇన్ని కంపేర్ చేయడానికి చెక్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడైతే ప్యాటర్న్ యొక్క హ్యాష్ కోడ్ మీ యొక్క టెక్స్ట్ యొక్క విండోకి హ్యాష్ కోడ్కి ఈక్వల్ అయిందో దెన్ వీ గో ఫర్ చెకింగ్ ద ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్స్. అంటే ఏంటి? ప్యాటర్న్లో ఉండే ప్రతి క్యారెక్టర్ని ఈ విండోలో ఉండే ప్రతి క్యారెక్టర్తో చెక్ చేస్తాం. ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. ఇది మనం జనరల్ ఫార్ములా యూజ్ టు వెరిఫైయింగ్ నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద ప్యాటర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ ఆర్ నాట్. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మీకు ప్యాటర్న్ యొక్క హ్యాష్ కోడ్ టెక్స్ట్ విండో యొక్క హ్యాష్ కోడ్కి ఈక్వల్ అయిందో అప్పుడు మీరు ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్ని చెక్ చేస్తాము. చెక్ చేసి మీరు రాస్తారన్నమాట. మన ప్యాటర్న్ ఈజ్ అక్వర్డ్ అట్ షిఫ్ట్ S అని రాస్తాం. ఒకవేళ కాలేదనుకోండి నెక్స్ట్ షిఫ్ట్కి వెళ్తాం. నెక్స్ట్ షిఫ్ట్కి వెళ్ళేటప్పుడు చెక్ చేస్తాం. ఇక్కడ S ఈజ్ లెస్ దాన్ N-M అయ్యేంత వరకు మనం చేయాలి. అంటే ఎన్ని షిఫ్ట్లు చేయాలి? N-M షిఫ్ట్ చేయాలి కాబట్టి S ఇనిషియల్గా 0 ఉంటుంది. సో S వాల్యూ N-M అయ్యేంత వరకు చేస్తూనే ఉండాలి. ఇది ఈ ఫార్ములా ఎందుకు ఇచ్చేస్తాం? ఈ ఫార్ములా కూడా మీరు బై హ్యాట్ చేయాలి. ఈ ఫార్ములా ఎందుకు ఇచ్చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ విండోతో చెక్ చేసాం, నెక్స్ట్ విండో చేస్తామట. నెక్స్ట్ విండోని కనుక్కోవాలంటే ఇది ఫార్ములా. నెక్స్ట్ విండోకి అంటే ఫస్ట్ షిఫ్ట్లో ఫస్ట్ 3 క్యారెక్టర్స్ చేసాము. నెక్స్ట్ విండోకి ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ 3 క్యారెక్టర్స్, సెకండ్ నుంచి 3 క్యారెక్టర్స్ తీసుకోవాలి. కాబట్టి సెకండ్ నుంచి నెక్స్ట్ 3 క్యారెక్టర్స్ తీసుకునేటప్పుడు దానికి హ్యాష్ కోడ్ కనుక్కోవాలి. ఈ హ్యాష్ కోడ్ ఫార్ములా ఇది. నెక్స్ట్ విండో కనుక్కునే దానికి హ్యాష్ కోడ్ ఫార్ములా. దీంట్లో ఏం చేస్తున్నాం? ఫస్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. సబ్ట్రాక్ట్ చేసి హెచ్ మనం ఫస్ట్లో చూసుకున్నాం అల్గారిథంలో. హెచ్ వాల్యూ హ్యాష్ వాల్యూ ఇది ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాం. సో హెచ్ ప్లస్ సమ్ వాల్యూ అంటే ఒక వాల్యూని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాము, దాన్ని హెచ్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాము, మళ్ళీ యాడ్ చేస్తున్నాము. అంటే నెక్స్ట్ విండోలో ఏం తీసుకోవాలి? ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ తీసేయాలి అంటే మైనస్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. T(s+1) తీసేస్తున్నాం, ప్లస్ T(s+1) యాడ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఫస్ట్ నెక్స్ట్కి 3 క్యారెక్టర్స్ కావాలంటే సెకండ్ నుంచి 3 తీసుకోవాలి, అంటే ఫస్ట్ని తీసేయాలి. అదేవిధంగా థర్డ్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా యూస్ టు ఫైండ్ ద నెక్స్ట్ విండో ఇన్ ద టెక్స్ట్. నెక్స్ట్ విండో కనుక్కున్న తర్వాత నెక్స్ట్ విండోకి హ్యాష్ విండో అనుకుంటాం. మళ్ళీ ఇక్కడికి ఏంటి? S=1 అవుతుంది. అంటే సెకండ్ షిఫ్ట్లో P ఈజ్ కామన్. ఎందుకంటే ప్యాటర్న్ మారదు. ఏ కంపారిజన్ కన్నా ప్యాటర్న్ కామన్. ప్యాటర్న్ ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం మనం హ్యాష్ కోడ్. ఇప్పుడు S ఎంత అవుతుంది? 1. T1 అంటే ఇక్కడ కనుక్కోండి మనం. T0+1 T1. T1కి హ్యాష్ కోడ్ ఇక్కడ కనుక్కున్నాం. ఈ హ్యాష్ కోడ్ మనం అంటే రెండో విండో యొక్క టెక్స్ట్ విండో యొక్క హ్యాష్ కోడ్ ప్యాటర్న్ హ్యాష్ కోడ్కి ఈక్వల్ అయితే అగైన్ మళ్ళీ చెక్ చేస్తాం. ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్ చెక్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ బి రిపీటెడ్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఫస్ట్ కంపేర్ ద హ్యాష్ కోడ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ విత్ ద విండో హ్యాష్ కోడ్. ఈ బోత్ ఆర్ సేమ్, దెన్ ఓన్లీ కమ్ టు ద వెరిఫైయింగ్ ద ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ విత్ ద ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్. ఈ బోత్ ఆర్ సేమ్, దెన్ ఓన్లీ we print pattern is occurred. Otherwise go to the next window. So next window మళ్ళీ నెక్స్ట్ విండోకి this is the same formula using to find hash code value. So this loop will be repeatedly executed up to n-1 shifts. In each shift we are doing 2 things. First, you have to verify the hash code of the pattern is equal to hash code of the selected window in the text or not. If both the hash codes are equal, then only you go for verifying the individual characters of the pattern with the individual character of the selected window in the text. If all the characters in the pattern have been matched with all the characters of the respective window in the text, then we say that our pattern is available in the text at shift S. So this is the algorithm we are going to write. So once again I am going to explain the Robin-Cobb string matching algorithm. So in this algorithm we are going to do new things. One is find the hash code for the pattern. This is the formula for that. Next, find the hash code for the first window. అంటే టెక్స్ట్లో ఫస్ట్
p క్యారెక్టర్స్ని తీసుకొని ప్యాటర్న్తో చెక్ చేస్తాం కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ప్యాటర్న్కి హ్యాష్ కోడ్ కనుక్కుంటాము, మీ యొక్క సెలెక్టెడ్ ఫస్ట్ విండోకి హ్యాష్ కోడ్ కనుక్కుంటాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ వీ నో n వాల్యూ m వాల్యూ and this is the formula we need to remember for this algorithm. This is the predefined formula used in RK algorithm to find the hash function this is. Next, initially hash code for pattern is 0 and hash code for that window is 0. Now we find hash code for the pattern p. Next, hash code for the first window in the text. Next, after finding these two initially, we go for executing number of shifts. Already we know how many number of shifts we required for the string matching algorithm, n minus m shifts we required to know that how many times your pattern is occurred in the given text. So this is the loop I am going to execute specified number of shift operations. In each shift we have to do two things in the RK algorithm. First one is your pattern hash code is equal to window, selected window in the text is equal or not, we have to verify. Already మనం కనుక్కున్నాం p హ్యాష్ కోడ్ విండో హ్యాష్ కోడ్ ఈ రెండు ఈక్వల్గా కాదు చెక్ చేస్తాం. s ఈక్వల్ 0 అయినప్పుడు t నాట్ ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం. ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే then only we go for verifying the individually the characters of pattern with the selected window characters in the text. If all the characters in pattern is equal to selected window text characters, then we say that our pattern is available in the text. Then go for the next window you have to find. Next window కనుక్కోండి, this is the formula. Next విండోకి హ్యాష్ కోడ్ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా దిస్ ఇస్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ఒక సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తున్నాము, ఒక అడిషన్ చేస్తున్నాము, మాడ్ కీతో ఆపరేషన్ చేస్తున్నాము. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా యూజ్ టు ఫైండ్ దట్ హ్యాష్ కోడ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ విండో హ్యాష్ కోడ్ కనుక్కుంటే తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ షిఫ్ట్కి వెళ్తాం. నెక్స్ట్ షిఫ్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎస్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది. సో 1 అంటే t1 మనం ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం. ప్రీవియస్గా ఏమైంది, ఇది 0, t0 + 1 t1 హ్యాష్ కోడ్ ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం కాబట్టి మనం సెకండ్ షిఫ్ట్కి వచ్చినప్పుడు t1 ఆల్రెడీ ఇక్కడ కనుక్కున్నాం కాబట్టి t1 యొక్క హ్యాష్ కోడ్ని ప్యాటర్న్ యొక్క హ్యాష్ కోడ్తో చెక్ చేస్తున్నాం. ఇన్ సెకండ్ షిఫ్ట్ అగైన్ ద సెలెక్టెడ్ సెకండ్ విండో ఇన్ ద టెక్స్ట్ హ్యాష్ కోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ప్యాటర్న్ హ్యాష్ code or not. If both are equal, again go to the verifying individual characters. If all these two are not, invalid shift. You need not go to verify individual characters. If it is equal, both the pattern and selected text window hash codes are equal, then only go for verifying the individual character. That is the main important. This is the important of RK algorithm only. Whenever hash code of pattern is equal to the hash code of a selected window in the text, then only we go for the verifying the individual things. If at all these two hash codes are not equal, you need not necessarily go for verifying the individual characters. Here itself we can say that your pattern is not available. That is the advantage of RK algorithm, to avoid verifying the individual characters of pattern and the characters of the text for each and every shift. Instead of that, we have to find in each shift the pattern of pattern hash code p and text window hash code ts, and verify both hash codes are equal, then only go for this one. This is the algorithm used to find pattern matching using RK string matching algorithm approach. I think you have understood. In the next video I will explain through example. Thank you.